बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु ते तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु पी के। दोस्तों अज मैं अपने देहात के अंदर मौजूद हाँ तो अज मैं तुहानूं विजिट करवाउण वाला तरबूज के खेत का। तो यह जगह जी है, इस जगह तो जोड़े ने तरबूज वो तोड़े गए हैं तो अगे तुहानूं मैं जाके दिखाना जिथे जिथे तरबूज जोड़े ने अजे मौजूद ने तो लेबर जी है काम कर रही है, तोड़ रही है। तो मैं कोशिश कराँगा कि ये मालक नाल भी गल करा और अच्छी ये भी कोशिश करांगे कि एक अच्छे तो अच्छा तरबूज जोड़ा वो तोड़िए तो बैठ के खाइए तो वह इंजॉय करिए। तो मैं उम्मीद करदा कि तुसीं मेरा चैनल जोड़ा सबसक्राइब कर लिया हैगा। अगर तुसीं मेरे चैनल पर नए हो तो फौरी तौर पर मेरे चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन को क्लिक करो ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो दोस्तों चलते हैं फिर करने वीडियो का आगाज़। इस वक्त मैं पहुँच चुकिया तरबूज के खेत के अंदर तो मेरे नाल बड़े बड़े प्यारे प्यारे यूट्यूबर मौजूद ने, बड़े औखे फसाए ने। मैं लैके आया नाल, मैं क्या वो मेरे वास्ते एक अच्छा जिहा तरबूज तलाश करो तो क्योंकि मैनू चाचा चाचा सादे ने तो हुण वेखिए कि चाचे की किन्नी खिदमत करते हैं, कैसा तरबूज तलाश करके तो मैनू खिलाते हैं। मेरे नाल मौजूद ने सब तो पहले वेला मुंडा एजाज हुसैन, इहनूं तो तुसीं जानदे हो, जिन्ना खूबसूरत आ उस तो अच्छा है बोलदा, तुसीं बड़ा लाइक करदे हो, मैं इहदी वीडियो अक्सर वेखदा। तो इहदे नाल पहले गल करने बई ये की महसूस करते हैं इस खेत में आके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तारफ कराओ भैया। मेरा नाम एजाज हुसैन है तो यूट्यूब चैनल वेला मुंडा एजाज हुसैन है। तो अज असा हिदवाणे दी फसल विजिट करन आए हैं। तो अज वेने साडे नाल जैद भाई होरी हैं ते नमान भाई हैं, चाचू जी हैं। अच्छा तुहाडी की ख्वाहिश है कि तुसीं मैनू कैसा तरबूज जिहड़ा है खिलाउण वाले हो? अज जैद भाई गुलेसन किस तरह दा तरबूज गुलेसन यानी वो गोलणगे तो काट के तुसा देसो? हाँ काटते हैं सब। मेरी अच्छी मेहमान नवाजी करे सो? हाँ जी हाँ जी। कोई पुराना या फटिया फुटिया कोई ना ना खराब? हाँ ये तो जैद भाई पटना पावे खराब पट्टे तो पावे सही पट्टे। जी जैद सिंधु साहब तुसी की कहोगे? जी मैं यही कहना चाहना कि मैनू तो बिल्कुल पता नहीं। अगर मैं गल करा कि जिंदगी च पहली दफ़ा मैं हदवाणे की फसल दे विच आया, ये हकीकत है यार ये तो शहरी होंदे ने जिन्हां नूं पता नहीं हुंदा कि कैसी ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ। अक्सर एक दोस्त मैनू मिलिया शहरी सी, वो कह रहा सी यार ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੂਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ कैसा पसंद करोगे तरबूज ਅੱਜ ਦਾ? देखो साडे नाल वेला मुंडा एजाज हुसैन ਜਿਹੜੇ कि बड़े ही माहिर ने इस चीज जैसा कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ। हाँ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कैसा ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। देखो मैं ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਚਾ ਹਦਵਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। नुमान भाई भी मौजूद ने, ये भी देहात नाल तलक रखते हैं और जैद भाई इजाज भाई भी देहात नाल तलक नहीं, रखदे मैं ने। देहात नाल तलक रखदा, मैं हाँ इस जी। चीज़ तो नहीं मुकर रहा, लेकिन जी। ना मैं जिवें तुहानूं दस्सिया कि मैं पहली दफ़ा आया इत्थे। अच्छा क्या ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਦਾਮ, हाँ ਇਹ जी। ਕਿਆ ਸੀ ਤਰਬੂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤਰਬੂਜ ਤੇ ਪੱਕਾ ਤਰਬੂਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? देखो तुसी तरबूज अक्सर खांदे होवोगे लेकिन ओदा अगर कच्चा होवे तो वो चंगा ही नहीं लगदा, हाँ जी। ठीक है ना। पक्का होवे, थोड़ा मीठा होवे तो फिर ही हो, ज्यादा पक्का होवे तो फिर भी नहीं हो सही लगदा। ते लिहाजा जेड़ा ना कच्चा ना पक्का ते ओदे दरम्यान विच जेड़ा है वो अज आपां हदवाणा खावांगे। जी नुमान भाई। मैं तो यही कहूँगा कि आज चाचा जी तो ऐसा तरबूज खवावांगे तुसी ता हयात याद रखेंगे। बाकी आ मेरे दो सीनियर खड़े ने, ये हुण तरबूज तलाश करन ते लग रहे ने। चलो भाई शुरू करो ते जेड़ा तरबूज लभदा चाचा यार जी एक नूं खवाओ। मिनट नुमान भाई, याद कराने का मतलब ये भी है बाज़-औक़ात किसी नूं बंदे ने सज़ा देनी होवे ना, ऐसा घटिया नकारा तुसी खिलाओ कि सारी जिंदगी तो मैं भुल्ला ही ना। नहीं इंशाल्लाह अच्छा तरबूज क्योंकि बंदा ज़्यादा याद वही रखदा जेड़ी चोट पहुंचे बंदे नूं। असीं मुखलस होके किया, बाकी जिवें तुसी समझिया उवें गल नहीं हैगी। इंशाल्लाह अच्छा तरबूज खवावांगे। चलो निमान भाई तुसी चलो भाई, चलो 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 जी इधर तलाश चलो। करदे ने, वेखने तलाश- कैसा तरबूज इजाज़ तलाश भाई, करने ने। ना ना मैं ते जिवें तुहानूं दस्सिया मैनूं ना इदां ये- नहीं पता ए लगदा। मम्मी डैडी बच्चा जैद- पैंट शर्ट देखो पाई ये ना, ना, देखो आ मम्मी देखो डैडी को नहीं ते ए देहात दा रमण वाला है। हुई। जट लोग हैं सारे। दोस्तों वैसे देहात ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पहली सारे दफा जट। देखे ने कि कम से कम ਇੱਥੇ 20 ਕਿਲੋ 30 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਬੂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, सकदे हो ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जोन- ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ जोन ਵੀਡੀਓ ਦੇ दा। ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ते ए वेखो यार इदवाना याद रखना ते आ दाना पिया फिर ए वेखो ला आ दाना खा लो। ए जिंदगी ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਟਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ मैं पहली गल करिए ता हया तुसी क्या मैनू पता नहीं किवें दा दाना खवाऊ ने। ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਤਰਬੂਜ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਾਣਾ ਨੁਮਾਨ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। नादरीन हाँ। नुमान भाई जेड़ा ना वो चाचू हुणा नूं उधर लै गए
ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਔਰ ਜ਼ੈਦ- ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ੈਦ- ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ- ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਏਗਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ ना ना ਇਹ- जैद भाई बड़े तेज हैं ये जैद भाई पटे हैं ये सिर्फ देर मेरे देर कैमरा नहीं ये इधर मसरूफ हो गए हैं ते जैद भाई पट नहीं, 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 ना कैम- ना मेरा कैमरा- चोरी चोरी है जैद भाई सुनो किते- भाई। सबूत देख लो ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਚਾਚੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ हाँ जी ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ना ना चोरी जैद भाई कीता है ते ये देख सकते हो इस टाइम जैद भाई दे हाथ ते चीज अच्छा, ये दसो। हाँ जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਚੈੱਕ ਇਹ- ਕਰਿਓ ये मैनू नहीं पता है ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਆ ना ना नुमान पटिया तुसा है ना ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਦਾ काफी Sorry। दफा तरबूज खाता है ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਹੈ मेरा अंदाजा है कि मैं हिसाब दा है भी ये पक्का ही हो सी ਚਲੋ ਵੇਖਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ हाँ ਬਈ जी, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ये देख सकते हो ये समझो सारे ਚਲੋ तोड़े ਇਹ ना। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਯਾਰ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ कमेंट ਦੱਸਣਗੇ दस्या है, कि लाल ਵੀ में ਇਹ ਇਹਨੇ केड़े बंदे ਤੋੜਿਆ तोड़े। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ या मैं ठीक तो है। मैं तो भाई उधर ने। मसरूफ सी पिछू इन्होंने एक सेकंड नहीं लाएगा कि तरबूज लाके पहुंच भी आए ने ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ मैनू मैं कुछ नहीं कहना हैगा ਕਿਉਂ नहीं मैं नहीं कुछ कहना ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ अल्लाह ये करे तो दसो ना कच्चा है या पक्का है, चेक करो अल्लाह करे पक्का होवे ਸੁੰਗਣ ना, ਦਾ ना, ਕੀ सुंगन नाल के मसला नहीं है। मैनू नहीं ਸੁੰਗਣ पता ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ आ ਲੱਗਦਾ पकड़ो तो सही नहीं ना। यार आ वेला मैं मैं- ਨਹੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ या- ਤਰਬੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ- ਆਵਾਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ये ਰਿਹਾ तो ਵੈਸੇ। हुन लेके आने वाले नु ਤੇ पता ना कि- ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ आ देखो ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਪੱਕਾ ਸੁਣੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸੁਣੋ। ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰਬੂਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਦਵਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੀੜ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆ ਜ਼ੈਦ ਸਿੰਧੂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਆਂਦਾ ਬਈ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਲਾਇਓ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਪਿਆਉ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है या के चीज है, ਬਾਕੀ सानू ਇਹ नहीं ਆ पता। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾ। ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਮਕੀਆਤ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਮੁੰਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਔਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੈ ए ते कमेंट है तुसा आखिर- दसना है कीता जैद भाई ਆਖਰ ये चोरी ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ हाँ जी। ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਆ ਪਿਓ ਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ- ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ वालेकुम सलाम ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਇਸ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ जी मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है मैं कबीरवाल दा रिहायशी हाँ मेरा अपना ही रकबा है इस ते तरबूज क्योंकि अजकल दा जेड़ा दौर चल रहा ये फसल वगैरह तो कोई होर हुंदी कोई नहीं ਅੱਛਾ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 10 एकड़ है ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ये तकरीबन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਛਾਪਰ ਵਾਲਾ ਉਤੇ ਕਜਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ 4-5 ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਔਸਤਨ 10-15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ 15 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਤੁੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ? 60-70 ਮਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ 1000 ਹੈ 500 ਤਰਬੂਜ਼ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ 2-4 ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਮੁਲਤਾਨ, ਬੰਦਬੋਸਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚੁਨਾਈ ਜਿਸ ਜੀ, ਵਕਤ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਦੀ ਦਿੰਦੇ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ 500-600 ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਚੇ। ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸਬਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम शबीर ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? कबीर वाला जी। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ, ਡਾਲਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ये सर तकरीबन 18 साल हो गए। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਡਾਲੇ? नहीं इधर तो पहली बारी आया भाई। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡਾਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਹੈ? तकरीबन 60-65 मन हो जाए। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं नहीं बस शौक तो करना है, मजबूरी कही है जी। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम जी। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद जहांगीर ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? कबीर वाले चो जी। ਤਹਿਸੀਲ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ। ना जी तहसील कबीर वाला। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? अलहमदुलिल्लाह जी, ये बहुत प्यारी फसल है जी। ये शौक नाल इस सीजन लवींदा है जी। ते अलहमदुलिल्लाह जी तकरीबन 2-1 लाख रुपए का सीजन लग जाता फीड ड्राइवर का, फीड गड्डी का जी। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ जी। ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਕਮਾਈ हाँ ਹੁੰਦੀ जी ਹੈ। हाँ जी, एक महीने च तकरीबन 2,80,000 गड्डी कमा जाती है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ये जी मुजफ्फरगढ़, बनबोसन, मुल्तान, कबीर वाला, इन्हां मंडियां जी। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ? साढ़ा किराया तय होंदा जी। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? उन्हां वास्ते पैगाम ये जी, अपने एहतियात नाल गड्डी चलावन, सुकून सर्विस नाल जी। लाइसेंस जरूरी है। लाइसेंस ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਖਿਦਵਾਣਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਖਿਦਵਾਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਮਾਨਤ ਤੇ ਖਿਆਨਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ 2 ਦਾਣੇ ਰੱਖੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਦਵਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਦਵਾਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ। ਚੱਕਰ ਬਲਕਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ ਟੱਕੀ। ਆਹਾ, ਥੋੜੀ ਲਾਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਹੀ। ਜਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਚਾ ਟੱਕੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਿਦਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਛੁਰੀ ਆ। ਪੁੱਠੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਨਾ ਨਾ, ਛੁਰੀ ਛੁਰੀ ਠੀਕ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਫੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਹਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਕਰ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਯਾਰ। ਵੇਖ ਲਓ, ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਟਿਆ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭਤੀਜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਬੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਖ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਜੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਟਿਆ ਨੁਮਾਨ ਬਾਈ ਨੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ੈਦ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਟੇ। ਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਭ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਛੁਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਅਭੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕरें। ਨਹੀਂ ਛੁਰੀ ਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਖਾ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਮ ਹੈ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਾਵਾਂ ਯਾਰ? ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।